السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو دیکھا گیا جہنم کے اندر کہ چھاتیوں کے اور سینے کے بل اس کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ کسی سیاسی لیڈر کا قول نہیں، یہ کسی اللہ اکبر معمولی انسان کا قول نہیں، یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں، اللہ اکبر یہ اس رسول کا فرمان ہے کہ جس کی نالین کے ذرے جھڑتے ہیں تو کروڑوں کو بولنے کا شعور نصیب ہوتا ہے، کروڑوں اہل زبان بنتے ہیں۔ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ اپنی طبیعت سے کلام نہیں کرتے، اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ ذرا دل کے کانوں سے سننا، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر عورتوں کو سینے سے باندھ کر، چھاتیوں سے باندھ کر لٹکایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ نے پوچھا بابا جان آخر جن عورتوں کو اللہ اکبر سینے اور چھاتی کے بل لٹکایا گیا ہے ان کا قصور کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا؟ تب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی، مردوں سے ناجائز رشتہ قائم کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بعض عورتوں کے لیے تو فرمایا شادی شدہ ہو کر بھی وہ دوسرے مردوں کے ساتھ رشتہ قائم کرتی تھی۔ یقیناً ناسک کی خواتین ایسی نہیں، ہندوستان کی خواتین ایسی نہیں، لیکن دنیا بھر سے اس طریقے کی باتیں سننے کو ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کانوں کو اس گفتگو کی ضرورت ہے میرے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کانوں تک یہ گفتگو پہنچائے۔ دل کے کانوں سے میری بہنوں سنو، اور اس کے بعد جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے ان تک منتقل کرو۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ کے حبیب نے، غیب کا نبی نے 1400 سال کے بعد یا آنے والے دور میں جو ہونا تھا اس کو جہنم میں مشاہدہ کیا۔ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو حیا سے متعلق ارشاد فرمایا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ جس کے پاس حیا ہوتی ہے اسی کے پاس ایمان ہوتا ہے، جس کے پاس حیا جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، جس کے پاس حیا جتنی کم ہوتی ہے اس کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، جب حیا جاتی ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج مغربی تہذیب کے چکر میں، آج فلموں کے چکر میں، سیریلوں کے چکر میں قوم کی بیٹیوں کی فکر کیا ہو رہی ہے؟ بے حیائی۔ اللہ اکبر۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا؟ جہنم میں سینوں کے بل لٹکائی گئی عورتیں ناجائز رشتوں کی وجہ سے، ناجائز تعلقات کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا ان بچیوں تک اس آواز کو پہنچا دے جو بچیاں اللہ اللہ محبت کے جھانسے میں آ کر محبت کے نام پر ناجائز تعلقات کی طرف بڑھتی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر میری بہنوں، اگر کوئی بہن اس میں گرفتار ہے تو اس کو بتانا کہ دنیا کے اندر عورتوں کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک تو آزاد عزت دار عورت جو بالکل شریعت کے پیمانے کے مطابق زندگی گزارتی ہے، اور دوسری کنیز عورتیں۔ کنیز عورتیں کس کو کہتے ہیں؟ ایک دور تھا کنیزوں کا دور، اس دور میں کنیزوں کو اللہ اکبر
रखा जाता था, और जब कनीजें होती थी तो उसका कनीज रखने वाला उसके भाई को कोई साला नहीं मानता था, उसके माँ बाप को ससुर नहीं मानता था। अल्लाह अकबर। आज कनीजों का दौर तो नहीं है, लेकिन याद रखना बॉयफ्रेंड के नाम पर, गर्लफ्रेंड के नाम पर ये जो नाजायज ताल्लुकात का सिलसिला कायम हुआ है, दर पर्दा औरत को कनीज ही बनाया जा रहा है। कीमती तोहफे दिए जाते हैं, मोहब्बत के नाम पे कनीज बनाया जाता है। कीमती तोहफों की लालच दी जाती है, मोहब्बत के नाम पे कनीज बनाया जाता है। जब चाह छोड़ दिया, जब चाहा बुला लिया। याद रखना एक मोमिना औरत के लिए सबसे कीमती सरमाया उसके लिए हया है। और याद रखना दुनिया की कोई नेमत चली जाए, मेहनत करके फिर हासिल कर सकती हो, हया वो सरमाया है। एक मर्तबा चला गया, इज्जत वो सरमाया है। एक मर्तबा वो चली गई, आबरू वो सरमाया है। एक मर्तबा वो चली गई, दोबारा हासिल नहीं हो सकती। आबरू का सौदा करके दुनिया का भी नुकसान है और आखिरत का भी नुकसान है। दुनिया का नुकसान क्या मेरी बहनों, अगर अल्लाह अकबर मोहब्बत के नाम पर, प्यार के नाम पर, अफेयर के नाम पर, नाजायज ताल्लुकात के नाम पर अगर शादी भी हो गई, 2% लोगों की शादी होती है, 98% लोगों की शादियां, 98% लोगों की शादियां नहीं होती। अल्लाह अकबर। इसलिए कि नौजवान लड़के, खास तौर पे मर्द, इस कदर माज़अल्लाह अय्यारी का शिकार होते, इस मामले में मक्कारी का शिकार होते हैं। जिस तरीके से एक भौरा फूल का रस चूस करके दोबारा उस तरफ का रुख नहीं करता, उसी तरह मर्द जो है मोहब्बत का झांसा देकर, प्यार का झांसा देकर, शादी की लालच देकर, कीमती तोहफे देकर, अल्लाह अकबर, औरत का सब कुछ लूट लेते हैं और फिर वो बर्बाद हो जाती है। मगर याद रखें, ये सब अगर उसके साथ हो रहा हो जो कलेमा पढ़ता हो, जो ईमान वाला हो, जो मुसलमान हो, तो भी ये बहुत मायूब है। इस्लाम ने उसकी भी इजाजत नहीं दी। मगर क्या करें, अब हम वो दुख वाले दिन देख रहे हैं, वो तकलीफ वाले दिन देख रहे हैं। कल तक तो ये सारे नाजायज मामला मुस्लिम लड़कों के साथ होते थे, लड़कियों के, मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ करती थी, और उसकी भी इस्लाम और मुस्लिमीन ने, उलमा ने कभी तायद नहीं की। और अब हालात ऐसे पलटा खा रहे हैं, अल्लाह अकबर, के कलेमा पढ़ने वाली लड़कियां मुनकिरीन इस्लाम से, अल्लाह अकबर, नाजायज ताल्लुकात कायम कर रही है। और वो लोग मजबूत अल्लाह अल्लाह एक साजिश के तहत, मुनज़्ज़म साजिश के तहत अच्छे गिफ्ट देकर, कीमती गिफ्ट देकर, अलग अलग तौर की लालच देकर बच्चियों को माज़अल्लाह अल्लाह अकबर जराइम में गिरफ्तार कर रहे हैं। और कभी कभी मजहब से भी दूर कर देते हैं, कभी कभी मुर्तद भी कर देते हैं, इस्लाम से भी फेर देते हैं। याद रखना मेरी बहनों, अगर जान देकर ईमान बचे तो सौदा सस्ता है, इसलिए कि ईमान वो सरमाया है। बिलाल हबशी को नहीं देखते, हजरत बिलाल को मक्के की गलियों में घसीटा गया, मक्के की गलियों में पीटा गया, मक्के की गलियों में जख्मी किया गया, रेत पर लिटा करके सीने पे पत्थर रख दिया गया। उसके बावजूद भी मुनकिरीन इस्लाम उनका ईमान छीन न सके। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, मुझे बताओ, सिर्फ शादी की बुनियाद पर, सिर्फ घर बसाने के लिए तुम उस रसूल को छोड़ करके जा रही हो, उस रसूल का प्यारा दीन छोड़ करके जा रही हो। अल्लाह अकबर, जिसने जालिम माशरे में औरत को इज्जत अता की। लोग तो बच्ची पैदा होने के बाद बच्ची को जिंदा दफन कर देते थे, किसने बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाया? वो मेरा और तुम्हारा रसूल है, वो आमिना के लाल है। अल्लाह अकबर, शौहर की चिता पर औरतें जिंदा जलाई जाती थी, किसके निजाम पाक ने तुम्हें बचाया जलने से, मुर्दा होने से? उस रसूल ने। आज शादियों के नाम पे जिसे छोड़ने की बात की जा रही, आज माज़अल्लाह जिसका दीन छोड़ने की बात की जा रही, याद रखना दुनिया में हमेशा नहीं रहना, एक दिन दुनिया से कूच करना है। ईमान वालों के लिए आखिरत में हमेशा की राहत है, और मुनकिरीन इस्लाम के लिए आखिरत में हमेशा का अजाब है। इसलिए दुनिया की रंगरेलियों के लिए और फिर मुनकिरीन इस्लाम से ताल्लुकात नाजायज पैदा करके क्या अंजाम को पहुंच रही है? अखबारात के तराशे कम है, मीडिया की रिपोर्टें कम है। आइए मैं आपको बताऊं, एक ऐसी लड़की जो ऐसे ही मॉडर्न रास्ते पर चलकर, ऐसे ही मॉडर्न बनकर
کسی منکر اسلام کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر بیٹھی. بہت سارے اس نے معاملات کہے, ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آیا, ہم سے کوئی رشتہ مانگنے نہیں آیا, یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا. جانتی ہے اس کی درد بھری کہانی سنو, زبان میری ہے بات اس کی. وہ لڑکی کہتی ہے ابتدا میں تو کالج سے مجھے محبت کا جھانسا دے کر ایک لڑکی سہیلی